दयाल हो दयाल हो दयाल। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर चरण मोर प्रणाम। जगत जननी श्री श्री बड़मा चरण मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा चरण मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्यदेव चरण मोर प्रणाम। यही वीडियो देखुवा समस्त गुरु भाई और माँ मानू आंतरिक राव जयगुरु निवेदन करे। जदि चैनल को प्रथम थर देखुता चैनल को सब्सक्राइब करदेवाई अनुरोध। ये वीडियो आम आलोचना करवा तो इष्टभूति और स्वस्थयन संपूर्ण विधि विषय आम वीडियो जानिबा। पूर्व वीडियो आम जानी इष्टभूति कौन, इष्टभूति आम कहीं करवा तार वीडियो जदि आप देखी ना मुझे आई बटन रे देदेवी। ऊपर आई बटन रे क्लिक करके आप से वीडियो को देखिपारे। श्री श्री ठाकुर कहते इष्टभूति 30 दिन पूर्वर देले मु पाएनी आउ 30 दिन पर देले ताहा मु छुएनी। थरे जड़े भाई श्री श्री ठाकुर निकट रे प्रकाश करिसेंती मु दैनंदिन इष्टभूति करे किंतु 30 दिन हेले ताहा पठाई पारे ना। तांकु श्री श्री ठाकुर कहउचंती कंटाए कंटाए इष्टभूति करबा को हेबो। निजर प्रत्यय आहार परि आउ पठाइबारे जेपरि भूल न हुए, एहार जेपरि कोनोसी अंतराय न आसे। आउ गोटे कथा कहा जाउछि ताहा भी जेपरि मास पुरिले अर्थात 30 दिन रे ही पठा जाए। ता पूर्वर प्रेरण मध्य विधिर बाहरे। जेतेबेले एहा भूल हुए सेतेबेले बुझिबा को पड़िबो निज चलनी रे कोनोसी त्रुटि आसीछि। पठाइबा विधानटी सामान्य बा साधारण लागि पारे किंतु एहा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। सामान्य भावी भूल करि बसिले तार प्रतिकूल प्रभाव क्षमा देवनी। भक्त केते निष्काम होई पारे तार सूचना एही इष्टभूति ही जना पड़े। ईश्वरंक ठारे निष्काम प्रार्थनार महिमा सर्वत्र बारी होई थाए। कामनार विषक्रिया विष ठारू भी उत्कट। गीतारे निष्काम प्रार्थना को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जाइछि। इष्टभूति करी जीवाकु पड़िबो निसर्तरे। मोर किछि विपद आसीबोनी, कौनसी असुविधा आसीबोनी एपरी भावना कामना जेपरी मुंड को न आसे। केवल करी जीवाकु पड़िबो कर्तव्य ज्ञानर बोधरे मोर इष्ट भावी हे प्रभु तुमे ग्रहण कर, तुमे तृप्त हो। प्रलुब्ध करिवार मनोभाव रे सबु निष्फल होई थाए। इष्टंकु प्रलुब्ध करिवार मनोभाव नहीं इष्ट पोषण कले सार्थकता आसे ना। स्वार्थ मलिन प्रार्थना केवल परम पिता स्वीकार करती नहीं। एबे हमें जानिबा इष्टभूति निवेदनर प्रकृत समय कौन। एठारे मनगढ़ा कौनसी मत मंतव्यर स्थान नहीं, केवल इष्ट निर्देश ही ग्रहणीय। इष्टभूति संपर्क रे अनेक बाणी अवगत हेबा परे भी गुरुत्व कमिबा हेतु प्रकृष्ट समय परिप्रेक्ष्य रे अनेकंकर संदेह मोचन होई पारिनी। एही ठारू ही मिले इष्टभूतिर आद्य अपलापर संकेत। आमे जानिछु रात्रि 12 घटिका परे अन्य एक दिवस आरंभ हुए। एही आधार रे आवश्यकतार चापरे पड़ी प्रयोजन क्रमे यात्रा भ्रमणादि जीवा समय रे केही केही निर्धारित समय पूर्वरु इष्टभूति करिथांती। एहा बाध्य बाध्यकता बा परिस्थितिर प्रयोजन रे होई पारे, तथापि एहा विधान बहिर्भूत। एथिप्रति दृक्पात अवश्य आवश्यक। प्रभात पूर्व समय इष्टभूति पाई विशेष अनुकूल नुहे। श्री श्री ठाकुर इष्टभूतिर समय प्रभात ही कहिचंती। किछि स्थले प्रभावित अनुरूप किछि शब्द मध्य प्रयोग करिसंती। से सब केवल गोटिए समय को निर्देश करे, अर्थात से सब शब्द परस्पर परिपूरक बा समार्थ विशिष्ट, जहा सूर्य उदयर पूर्वावस्थार सूचना दिए। आमर इष्टभूतिर मंत्रटी अछि से कहिचंती प्रत्यह इष्टभूति करिवा मंत्रटी हेउची आजी प्रभाते कर्मारंभे तुमरी भोगरे लागी। एथिर स्पष्ट जे प्रभातर सामान्य पूर्वावस्था ही उषार समय। उषार संज्ञारे कहा जाउछि डाके पक्षी ना छाड़े बसा तार ना उषा। जेउ अति प्रत्युष कथा कहा जाइछि तार अर्थ बुझिवा को पड़िबो सूर्योदयर ठीक पूर्वावस्था।
ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସକାଳୁ ଉଠି ପାଣି ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତାହା କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପରେ ହେବା ବିଧେୟ। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଲେ ମଣିଷ ଅନେକାଂଶରେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ। ତେଣୁ ଜଳ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନର ବିଧାନ ପ୍ରଶସ୍ତ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହେଉଛି ମଣିଷର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାନ। ଏହା ହେଉଛି କୃତାର୍ଥ ପୂର୍ବକ ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟହ ବିହିତ ବିଧି ସହିତ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳର ବାରିଧାରା ବର୍ଷିତ ହୁଏ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହେଉଛି ସତ୍ତା ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ବର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଓ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ରକମରେ କହିଛି, ପୁଣି କୁହେ। ନିଷ୍ଠା ତତ୍ପରତା ନେଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରଥମ ଆହୁତି ହେଉଛି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି। ଆଉ ସେହି ନିଷ୍ଠା ଆକୁତି ତତ୍ପରତାରେ ସ୍ୱସ୍ତିର ପଥରେ ଚାଲିବା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ। ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ମାନେ ହେଉଛି ଭଲ ରହିବାର ପଥରେ ଚାଲିବା। ସେହି ଦକ୍ଷ ଚଳନାର ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଇଷ୍ଟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ। ଯେଉଁ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ବଳ କରି ସେହି ନିଷ୍ଠା ତତ୍ପରତାରେ ସାରା ଦିନଟା ଚାଲିଯାଏ, ସେହି 5ଟି ନୀତି ବିନାୟିତ ପଥରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହିଁ କୁହ ଆଉ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ହିଁ କୁହ, ତା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧିମାଫିକ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଅର୍ପିତ ନ ହୋଇଛି ବା ନିବେଦିତ ନ ହୋଇଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବା ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ହୋଇ ଉଠେ ନା। ଆଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବା ସ୍ୱସ୍ତୟନୀର କୌଣସି ପ୍ରକାର କୈଫିୟତ ନାହିଁ, ହିସାବ ନିକାଶ ନାହିଁ। ସେହି ଦେବା ବା ସେହି ଦାନ ସେହି ଇଷ୍ଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠେ। ତୁମର ସେହି ନିଷ୍ଠା ଆକୁତ ଅନ୍ତରର ବାସ୍ତବ ନିବେଦନ ତତ୍ପରତାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଭଳି ନିୟତ କ୍ରମେ ଚାଲିଥାଏ, ସେହି ସମ୍ବେଗ ଧୃତି ନିୟମନାରେ ସେଇଭଳି ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଶୁଭପ୍ରସୂ ବି ହୋଇ ଉଠେ। ତା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହିଭଳି ହିଁ। କାରଣ ତୁମର ସେହି ସଶ୍ରଦ୍ଧ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଣୋଦିତ ଆକୁତ ଅନୁରାଗ ବାସ୍ତବ ଦକ୍ଷ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ତାଙ୍କଠାରେ ଅର୍ପିତ ହୋଇ ତୁମର ବୋଧନ ଦୀପନାରେ ଚାଲିବାର ଅର୍ଥକୁ ତାଙ୍କଠାରେ ସଙ୍ଗତିଶୀଳ ଅନ୍ୱିତ କରି ତୋଳୁଥାଏ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ରାଗ ଯୋଜନାର ପ୍ରଭାବ। ଆଉ ଅନିୟମିତ ଯେଉଁମାନେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସେହିପରି ହିଁ ନ୍ୟୁନ ଫଳବାହୀ ତାହା। କାରଣ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରର ଜଳପାତ୍ର ବିଶେଷ ଫଳ ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ପଡ଼ିବ, ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବି ପ୍ରଭାନ୍ୱିତ ହେବ ସେହିଭଳି। ତାର ସାର୍ଥକତା ହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ନିବେଦନ କରାଯାଏ। ତାର କେଶ ମାତ୍ର ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ହିଁ ଚଳିବନି, କିନ୍ତୁ ତା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହେବନି, ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ହେବନି। ଏପରିକି ଇଷ୍ଟାର୍ଥେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୈବେଦ୍ୟ ନିବେଦନ କର, ତାଙ୍କର ହିଁ ଶୁଭ କାମନାରେ, ତାଙ୍କର ହିଁ ପରିପୋଷଣରେ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ହିଁ ଶୁଭ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ହିଁ ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠେ, ନହେଲେ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ତାହା କିନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଉଠେ। ସେହି ପୂତ ପ୍ରଭାବ ସେଥିରେ କ୍ରମଗତି ହିଁ ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ନୀତି ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ଇଷ୍ଟ ସକାଶେ, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ନିବେଦନ କରିବା। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେୟ ହେଉଛି ନିଜେ ଯାଇ ଦେବା। ଯେଉଁଠାରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ପୂତ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଡାକଘର ମାର୍ଫତରେ ପଠାଇ ଦେବା। ଯେପରି ଇଷ୍ଟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଡାକ ରସିଦ ପାଇପାର। ଏହି ଡାକ ରସିଦ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହାତରେ ପାଇଲ, ସେହି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ବା କୌଣସି ନୈବେଦ୍ୟ ନିବେଦନ ହିଁ ହେଉ, ତାହା ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ହିଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଏହାର କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ବ୍ୟତ୍ୟୟ ବା ଅନ୍ୟଥା କରିଲେ ଚଳିବନି, ବିଭାଜନ କରିଲେ ଚଳିବନି, ସ୍ୱାର୍ଥ ସନ୍ଧିକ୍ଷୁ ଭାଗ ବଣ୍ଟୁଆର କରିଲେ ଚଳିବନି। ଏଇଟା ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ, ତାଙ୍କର ହିଁ ଯଦିଚ୍ଛା ବ୍ୟୟ ପାଇଁ। ଏହାର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବା ସ୍ୱସ୍ତୟନୀର
କୌଶଳ, ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇ ଦୈନନ୍ଦିନ କୃତି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଇଷ୍ଟେ ସଙ୍ଗତି ଲାଭ କରି ଅନ୍ୱିତ ସଙ୍ଗତିର ଅର୍ଥନାରେ ବିନାୟିତ ହୋଇ ଚାଲେ। ଆଗନ୍ତୁକ ଶୁଭ ଅତ୍ୟାଚାର ଗୁଡ଼ିକ ନିରୋଧ କରି ଏଡ଼ାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସାର୍ଥକତାର ଅନୁନୟୀ ଛନ୍ଦରେ। ଇଷ୍ଟଭୃତି ମାନେ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭରଣ କରିବା, ଧାରଣ କରିବା, ପାଳନ କରିବା, ପୋଷଣ ଓ ପରିପୂରଣ କରିବା। ଆହୁରି ଧାରଣ, ପାଳନ, ପୋଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠେ, ତୁମର ଏହି ନିବେଦନ ତାଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କରି ହିଁ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ନିବେଦନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବ ତୁମଠାରେ ବିକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଭାସ୍ୱର ବିଭାରେ ତୁମର ସତ୍ତାକୁ ଶିବ ସୁନ୍ଦରରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରି ତୋଳିପାରେ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସୁନିଷ୍ଠ ଆଚାରବାନ ତତ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ପରାୟଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଯିଏ ତତ୍ସକାଶେ କିମ୍ବା ସୁନିଷ୍ଠ ଆଚରଣବାନ ତତ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ନିରତ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଯିଏ ତତ୍ସକାଶେ ସେହି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରୀତିୟାର୍ଥେ ଇଷ୍ଟଭୃତି ପଠାଇବାକୁ ହେବ। ଏହିଭଳି ନିଷ୍ଠା, ଏହିଭଳି ଅନୁରାଗର ସହିତ ଇଷ୍ଟଭୃତିର ଅନୁଶୀଳନ କରିଚାଲ, ଯେପରି ତୁମର ଜୀବନରେ ତା ଅବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇ ଉଠେ। ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭାବ କଣ ତୁମର ସତ୍ତାକୁ ସାର୍ଥକ କରିପାରେ? ସେହି ଅଭାବର ଫାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇ ଫାଙ୍କି ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତା ପୁଣି ବଜ୍ର କଠୋର ବିକ୍ଷେପର ତୁମର ଅଦୃଷ୍ଟକୁ ଦୂରତ୍ୟା ବ୍ୟାୟାମୂଢ଼ ଜଡ଼ିମାରେ ଜଡ଼ିତ କରି ତୋଳିପାରେ। ନିୟତିର କୁଟିଳ ବିନାୟନାରେ ସେହି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବା ବ୍ୟତ୍ୟୟରେ ହେବ ଢାଙ୍କି ହୋଇ। ଏହି ବାଣୀଟି ଧୃତି ବିନାୟନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ 328 ନମ୍ବର ବାଣୀରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଇଷ୍ଟଭୃତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଆହାର ଯେପରି ଇଷ୍ଟଭୃତି ରଖ ସେହିପରି। ଏଇଟା ଜାଣିଥା ନିହାତି କମ୍, ୟାଠାରୁ କମ୍ ହିଁ ନୁହେଁ ବିଷମ। ପାରିଲେ କମ୍ରେ ଯାଅ ନାହିଁ, କପଟି ବ୍ରତୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଅନେକ ମଣିଷ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି 10 ପଇସା, 25 ପଇସା ବା 25 ପଇସା ଇଷ୍ଟଭୃତି ଏବଂ 15 ବା 25 ପଇସା ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଦାମ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଅଥଚ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିମାଣରେ ଅଛି। 10 ବା 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 1 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଦାମ 5 ଟଙ୍କା ଲାଗେ। ଆଗେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାରେ ସଂସାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା 10 ଗୁଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଅଥଚ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ବେଳକୁ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏଠି ମନେ ହୁଏ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେପରି ଦୟାକରି କିଛି ଦିଆ ହେଉଛି, ସେ ଯେମିତି ଜଣେ କୃପାର ପାତ୍ର। ଏହିପରି ଇଷ୍ଟଭୃତି ମନୋପ୍ରବୃତ୍ତିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଜପ ଧ୍ୟାନ କଣ ହୋଇପାରେ? ଗ୍ରହର ହାତରୁ ସେ କିପରି ବା ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ? କିପରି ବା ତାର ମାନସିକ ବା ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ? ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଖିଲି ପାନ ଦିଆ ହୁଏ। ତାର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ହିସାବ କରାହୁଏ, ତାର ଦାମ 1 ଟଙ୍କାରୁ ବେଶୀ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାନର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ କେଉଁଠି ରଖାଯାଇଛି? ଏ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ବେଳକୁ ସବୁ ଚାଲେ, ତୋର ପ୍ରେଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେବାରେ କୁଣ୍ଠିତ। ଉନ୍ନତିଟି ପଥ ହରାଇଲା, ପାଇବାର ପଥ ଦେଲୁ ଲୁଟି। 2 ନମ୍ବର ବାଣୀରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେବାକୁ ତୁ କରିଲୁ ଗୁରୁ, ପାଇବୁ ପରିତ୍ରାଣ। ଦେବା ବେଳକୁ 9 ଘଣ୍ଟା, ନେବା ବେଳକୁ ଲେଲିହାନ। ଅନେକ ଲୋକ ଚା ଦୋକାନରେ ବସି ସହଜରେ ହିଁ 5 ରୁ 7 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେବା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଖୋଲେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀ ବି 1 ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ତ ରାଜଭିକାରୀ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଇଷ୍ଟଭୃତି କ୍ରମବୃଦ୍ଧିପର ନ ହେଲେ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ ନା। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 12 ଖଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠା 110ରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଭୃତି କରିବାକୁ ହେବ, ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ପରବ୍ରହ୍ମ ଓ କୁଳ ମାଲିକ ରାଧାସ୍ୱାମୀ ଦୟାଳଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଜପ ଓ ଧ୍ୟାନାଦି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଜପ ଓ ଧ୍ୟାନ ପରେ ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ପରବ୍ରହ୍ମ କୁଳ ମାଲିକ ରାଧାସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୟାଳଙ୍କ ଚରଣରେ
पुनराय प्रणाम जणाई स्वत अनुज्ञा को पाठ करने को हेब। स्वत अनुज्ञाटी कौन? मु अक्रोधी, मु अमानी, मु निरलस, कामलोभ जीत बसी, मु इष्ट प्राण सेवा पटु, अस्थि वृद्धि जाजन जैत्र, परमानंद, उदीप्त शक्ति समृद्ध, तुमरी संतान, प्रेम पृष्ठ, चिर चेतन, अजर अमर, मते ग्रहण कर, प्रणाम नियो। इष्टों को प्रणाम करी निजको उपरोक्त प्रकार इष्टों को प्रणाम करी निजको स्वत अनुज्ञा प्रकार स्वीकार करने द्वारा अनुप्राणित करी स्वत अनुज्ञा बाणी गुड़िकर प्रत्येकटी को चरित्रगत करने को हेब। जप ओ ध्यान परे प्रतिदिन प्रातः काल रे अन्न जल ग्रहण पूर्वरु यथाशक्ति इष्टभूति निवेदन करने को हेब। इष्टभूति करने मंत्रटी हेउछि ओडिया रे हेउछि जीव जगत जीवन कारण करुणामय प्रभु तुमरी दयारे लभिछि जन्म पाई अछि मुहि सबु। आज ए प्रभाते कर्मारंभे तुमरी भोगरे लागी इष्टभूतिर अर्घ्य देउछि श्री चरणे कृपा मागी। एहा हेउछि इष्टभूतिर ओडिया मंत्र। आउ गोटिए मंत्र अछि इष्टभूतिर संस्कृत मंत्र, ताहाको आपण इष्टभूतिर जो उपासना बहिटी सेउटो आपण पाई परिबे। दीक्षा नेला परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर नामटी नेला परे दीक्षा ग्रहण परे जेउ संकल्प गुड़िक द्वारा निज जीवन को चलाइबा को पड़िबो से गुड़िक हेला प्रथमटी हेला एही दीक्षा ग्रहण करी मु सर्वांतकरण रे शपथ करुछि जे मनुष्य जीवन और वृद्धिर परम उद्धाता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को प्रतिष्ठा करिबा ही एही मुहूर्त रे मोर यज्ञ हेउ। 2 नंबर संकल्पटी हेउछि प्रत्येक बाधा विघ्न मोर जीवन को रुद्ध एवं अवसन्न न करी जीवन और वृद्धिर ज्वलंत करी तोड़ू। 3 नंबर संकल्पटी हेला आउ मोर जीवन ज्योति और सेवा तांकु ही मोर पारिपार्श्विक प्रत्येक भितरे सर्वोत्त भावे प्रतिष्ठित करू। मु आहुरी शपथ करुछि जे आजिठु मोर पारिपार्श्विक इष्ट भ्रातांकर आपद विपदरे यथासाध्य अर्थ बाक और वास्तव कर्मरे साहाय्य करी सेमानंकर आपद मुक्ति पाई बद्धपरिकर हेली। एबे आमे स्वस्तिनीर विधि को संक्षेप रे जानिबा। निजर शरीर को इष्ट पूजार यंत्र विवेचना करी स्वास्थ्यर नियम यथारीति पालन करी शरीर को सुस्थ और सहनपटु करिबा। निजर वृत्ति प्रवृत्ति को निरोध न करी प्रवृत्तिर चाहिदा और प्रयोजन गुड़ी को सर्वदा समुन्नत संवेगशाला करी इष्टार्थ प्रतिष्ठापन्न करी चलिबा। इष्ट अनुकूल जीवन वृद्धिर जे कोनोसी तत्चिंता मस्तिष्क रे आसीबा मात्रे यथोपयुक्त शक्ति और साहस को नियोजित करी तांको अविलंबे वास्तव रे परिणत करिबा। पारिपार्श्विक को निजर बंचिबा और बढ़िबार स्वार्थ विवेचना करी अनुसंधिसु सेवा और संदीपना यजन साहाय्य रे सेमानंकु इष्ट प्रति अच्युत भावरे अनुरक्त करी तोली उन्नत चलन रे समर्थ करी तोलिबा। एही गुड़िक आचरण करिबा संगे संगे दक्षता और श्रमशीलता को वर्धन करी प्रतिदिन आहार्य ग्रहण पूर्वरु यथासंभव सुंदर भावे इष्टंकर 2 ओली आहार्य उपयोगी भोज्य बा तदनुकल्पे तद्रुच्छा 2-4 आठणा टंकाटिए हेउ बा 5-7-10 टंका बा ताठारु अधिका हेउ बा विनिमय रे सेतिक अर्थ मिली पारे एभली द्रव्य हेउ इष्ट निवेदन करी मानस और बाह्य उपचार रे प्रत्येक इष्टों को अंजलि देई नियम अनुजाई प्रतिदिन सही परि भावरे चली इष्टार्घ्य मोट उपरे क्रम वृद्धि पर करी रखिबा। पुणी प्रति मास शेष रे अर्थात जेउ दिन स्वस्तिनी व्रत ग्रहण करा जाइछि सेही दिन ठारू प्रत्येक 30 दिन सेही प्रतिदिन जमा अर्घ्य को रीतिमत नियम रे 3 टंका करी इष्टंकर वास्तव सेवा बाबदरे पठाई जल ग्रहण करिबा एवं अवशिष्ट अर्थ जेपरी
କୌଣସି କ୍ରମେ ବ୍ୟୟ ନ ହୁଏ ସେହିପରି ଭାବରେ ଜମା ରଖିବା। ବିଶେଷ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ଧାର ଦେବା କିମ୍ବା ସୁଧ ପାଇଁ ଉଧାର ଦେବା ଅଥବା ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଏଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏହି ଅର୍ଥର ବିନିଯୋଗ ନିଷିଦ୍ଧ। କୌଣସି ଦିନ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟ ନ ଜୁଟିଲେ ନିତାନ୍ତ ଅପାରଗ ପକ୍ଷେ 25 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଜନରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାନୁକମ୍ପୀ କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରୁ 1 ଅଞ୍ଜଳି 1 ମୁଷ୍ଟି କରି ଚାଉଳ ଅଥବା ତଦନୁପାତିକ ଅର୍ଥ ବା ଅର୍ଘ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭିକ୍ଷା କରି ତା ଦ୍ୱାରା ଇଷ୍ଟାର୍ଥେ ଅଞ୍ଜଳି ସମାପନ କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏପରି କରାଗଲା ସେହି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଏହି ନିବେଦିତ ଭୋଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟାଦିର ବିନିମୟରେ ତଦନୁପାତିକ ମୂଲ୍ୟ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟରେ ଜମା ରଖିବାକୁ ହେବ। ଧାର କରି ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟ ରଖିବା ନିଷିଦ୍ଧ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବା ସୁଧ ପାଇଁ ଉଧାର ଦେବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବା ସୁଧ ପାଇଁ ଉଧାର ଦେବା ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ୟ ନୁହେଁ। 1 ବର୍ଷ ଅନ୍ତେ ବିଶେଷ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ବାସ୍ତରିକ ମୋଟ ଜମାରୁ ସେଥିରେ ଦଶମାଂଶ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣର କର୍ମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଇଷ୍ଟିପୂତ ଦାନ ବୋଲି ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତତ୍ ଭାବେ କୌଣସି ଲାଭଜନକ ବେପାରରେ ତାକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷର ଅଶୌଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟ ଇଷ୍ଟଭ୍ରାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଷ୍ଟଭୃତି ଓ ସ୍ୱସ୍ତୟିନ ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବା ସମୀଚୀନ। ଏବେ ଜାଣିବା ସ୍ୱସ୍ତୟିନ ବ୍ରତ ଭଙ୍ଗ ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ। 3 ଦିନ ଅହରାତ୍ର ଉପାସ ରହି ଅପାରଗ ପକ୍ଷେ 3 ଦିନ 1 ଓଳି ପରିମିତ ହବିଷାନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେଉଁଦିନ ଅର୍ଘ୍ୟଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ସେହି କେତୋଟି ଦିନର ଅର୍ଘ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ପୂର୍ବକ ନିବେଦନ କରି ରଖି ପୁନରାୟ ବ୍ରତ ଯଥାବିଧି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଅଥବା ଅପାରଗ ପକ୍ଷେ ଉପବାସ ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ତା ସହ ଯଥାସାଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟହ ପୃଥକ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ଓ ନିବେଦନ କରି ସେହି ବାକି ଦିନ କେତୋଟିର ଅର୍ଘ୍ୟ ପୂରଣ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଉପବାସର 3 ଦିନ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱସ୍ତୟିନ ବ୍ରତର ଅର୍ଘ୍ୟ ଯଥାବିଧି ଯଥା ସମୟରେ ପ୍ରେରଣ ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ। ଦିନେ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ହବିଷ୍ୟ କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତାନ୍ତର ସେହି ଅର୍ଘ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସମୟରେ ନିତ୍ୟ କରଣୀୟ ସ୍ୱସ୍ତୟିନ ବ୍ରତର ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ ଯଥାରୀତି ଚାଲିଥିବ। ଉକ୍ତ ସ୍ୱସ୍ତୟିନ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାଯଥ ଭାବେ ପ୍ରତିପାଳନ କଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୋଷ, ଗ୍ରହ ଦୋଷ, ବୁଦ୍ଧି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଦି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ସପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ନିଜକୁ ଶ୍ରୀମାନ କରି ତୋଳେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ତି, ସୁଦୀର୍ଘ ଇଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ କାମନା କରି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।